हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आम यह वीडियो माध्यम 2023 मसीह होता जूनियर टीचर एग्जाम जोटा कि आमर विभिन्न डेट विभिन्न शिफ्ट एग्जाम होता। तो आज आम यह वीडियो माध्यम 3 नवेम्बर 2023 फास्ट शिफ्ट मान से फास्ट शिफ्ट रे जहाँ भी किसी इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चन है कि आम इंग्लिश पेडागोजी क्वेश्चन है सहित इंग्लिश पैसेज क्वेश्चन जहाँ भी किसी पड़ा सबकि आज आम यह वीडियो माध्यम डिस्कसन करवा जोटा कि आपण मानकर आगामी 80 असिस्टेंट टीचर जोटा कि आमर जूनियर टीचर रेगुलर पोस्ट और ता सहित सीटी ओटीईटी आरएसटी ओएसटीईटी सबू एग्जाम जो एग्जाम रो सिलेबस इंग्लिश अच्छी है ओडब्ल्यूएस अंडर हो कि आमर ओ ट्रिपल एस अंडर हो जो एग्जाम रो सिलेबस इंग्लिश ग्रामर अच्छी इंग्लिश पैसेज अच्छी। तो आपण मैंने वीडियो को फास्ट रु लास्ट जाए देखूँ बिना स्किप कर देखूँ मोर आशा आपण मैंने समस्ते सब क्वेश्चन को ठीक भाव बुझीपारे और ता सहित वीडियो भल लगे लाइक करदे वीडियो तो आपण मानक पूरा भल लगे लाइक करदे चैनल को नुआ थे सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करेंगे जद्वारा कि मुझे जहाँ भी किसी नुआ वीडियो अपलोड करी आपण तार फास्ट नोटिफिकेशन पाइपर और ता सहित आपण मानक वीडियो केमिति लागला और ता सहित आपण मानक आउ को टॉपिक ऊपर वीडियो दरकार आपण माने मते कमेंट रे जणाइबे। तो चलंत हम वीडियो स्टार्ट करबा। तो प्रथम क्वेश्चन हमर कोन अछि कोइ ही इज डैश वाइजेस्ट ऑफ देम ऑल। तो ठीक कौन कही जो डैश जगह कौन बस नो आर्टिकल द आन ए देखो आमर आपण मैंने देखिपे कि आमर ये कौन अच्छी ना वाइजेस्ट अच्छी मैंने ईएसटी लगी मैंने गोटे सुपरलेटिव डिग्री आम जाचे कि सुपरलेटिव डिग्री पूर्व कौन बस ना द बस है से ऑप्शन बी हो सठिक आंसर जोटा कि द। ओके परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। परवर्ती क्वेश्चन कही हिज आइज वेयर एज ग्रीन डैश द ब्रिज हेजिंग द बीच है से कौन कही कौन बस डैश जगह आज बस सो बस ना द बस ना आमर दैट बस से कही आखि सबुज थिला जेपरी बेलाभूमि को गछ गुड़िक जमी घेरी रही था है कौन कही हिज आइज वेयर एज ग्रीन आज द ट्रीज है माने ग्रीन क्या भाया ना जेपरी आमर जो आमर बेलाभूमि को जमी आम गछ गुड़ी सब घेरिक रही था से भाया है। तो आज ग्रीन आज है तो ऑप्शन ए हो सठिक आंसर है। तो परवर्ती क्वेश्चन एटा हमर पैसेज क्वेश्चन पड़ता ये पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अफेक्टेड द पावर कंजप्शन है माने कोटा को पॉइंट जोटा कि हमर पावर कंजप्शन को अफेक्ट करथला है देखो आप देखे देजी कि आमर अन सीजनल रेन जोटा कि आमर पावर कंजप्शन को अफेक्ट करथला जोटा हमर ऑप्शन सी रछि ला। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज माने पैसेज रो मेन आइडिया कोन थिला ला कोन थिला ना हमर द टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड इंक्रीज्ड पावर कंजप्शन इन इंडिया हमर को रीजन पई भारत रे पावर कंजप्शन बढ़ुछि सेटा हम माने बुझिया पई ई पैसेजटा थिला हैला जोटा आपण माने पैसेज पढ़िबे एवं तापर आपण माने एई टाइप रो सेंट्रल आइडिया टाइप रो क्वेश्चन आपण माने करिवे हैला न पढ़ के करिवे नाही हैला। तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन को व्हिच वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड ऑप्टिक आज यूज्ड इन द पैसेज है माने ऑप्टिक रो सिमिलर वर्ड कोटा ऑप्शन से डिक्लाइन एडिशन श्रिंकेज रिडक्शन। तो सठिक आंसर कोन हबो देखो ऑप्टिक जोटा हमर अछि वर्ड तार माने कोन ना हम एडिशन है तार सिमिलर वर्ड कोन हबो ना एडिशन हबो ऑप्शन बी हे जो सठिक आंसर है। तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि आई रियली वांट डैश यू समथिंग व्हाई डिड योर जॉब इंटरव्यू विथ हिम डैश मोर देन एन आवर है देखो ये कौन हम ना आम जाने वांट पर टू लगे और ता सहित भर्ब रो फास्ट फॉर्म लगे। तो देखो आम टू ये कौन कौन लगी ना ये दुटा अच्छी ये दुटा हम ना तो टू लगे टू आस्क ठीक अच्छे दुटा ठीक अच्छे टू सहित आस्क लगे व्हाई डिड योर जॉब इंटरव्यू विथ हिम डैश मोर देन एन आवर है देखो ड्यूरेशन अच्छे मैंने कौन बस ना लास्ट बस है ड्यूरेशन थे कौन कौन बस ना लास्ट बस पास्ट थे लास्टेड बस आम सिंगुलर थी कौन बस लास्ट है सहित जदि आम गोटे कौन कर ना गोटे जंत्रणा क्लेश बा असुविधा को भोगवा
ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଥିବ ସେଠି ଆମର ବସିବ ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଲା, ବୁଝିଲା। ସେଠି ଆମର କଣ ବସିବ ନା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ବସିବ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ଏଟା ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁରେସନ କୁ ବୁଝାଉଛି ହେଲା। ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। କହିଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଆଇ ହେଲ୍ପ ୟୁ ୱିଥ୍ ସମଥିଙ୍ଗ, ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଅଛି ନା, ତ ମାଇଟ୍ ହବ ନାହିଁ, ସୁଡ୍ ହବ ନାହିଁ, ଉଡ୍ ହବ ନାହିଁ, ତ କଣ ହବ ନା ଆମର କ୍ୟାନ୍ ହବ। କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ହେଲ୍ପ ୟୁ ୱିଥ୍ ସମଥିଙ୍ଗ, ଅପସନ ବି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଆମେ ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ କୁ ନେଇକି ହେଲା। ହଉଛି ଦେ ଆର୍ ଡ୍ୟାସ୍ ସି ସେଡ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଣ ହବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଏଣ୍ଡ ହବ କୋଉଠି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଥିବ, ଏଟା ହବ ନାହିଁ। ତିନିଟାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କମାଟା ଆମର ଏଇଠି ବସିବ ହେଲା, ମଝିରେ କେବେ ବସିବ ନାହିଁ, ଏଟା ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ବସିବ ନାହିଁ, ଏଟା ହବ ନାହିଁ, ଏଟା ହବ ନାହିଁ। ତ କଣ ହବ ନା ଦେ ଗୋ, କମା ଏଠି ଶେଷ ହବ, ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହବ, ତାପରେ ସି ସେଡ୍ ହେଲା। ଏଟା ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଓ ହ୍ୱାଟ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଆଉଟଫିଟ୍, ସି ଇଜ ଇୟରିଂ ହେଲା, ସି ଇଜ ୱେରିଂ ହେଲା। ତ ଅପସନ ଅଛି ସି ଇଜ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର କଣ ନା ଆମର ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ମାର୍କ ଅଛି, ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମର କଣ ବସିବ, ସେମ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ମାର୍କ ବସିବ ହେଲା। ଏଟା ହବ ନାହିଁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କମାଟା ଆମର ଏଠି ବସିବ ନାହିଁ ହେଲା, ଆମର ଏଠି କମା ହିଁ ୟୁଜ ହବ ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଲି ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ମାନେ ମାର୍କ ବସିବ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏଠି କମା ଅଛି ବୋଲି ଏଟା ହବ ନାହିଁ, ଏଟା ତ ମାର୍କ ନାହିଁ, ତ ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, କହିଛି କି ହ୍ୱାଟ ଡଜ ଦ ୱାର୍ଡ ହୁଏ ମିନ୍ସ ହିୟର, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଅଛି ଆମର ଯୋଉଟା ଏଇଟା ଆମର ଅଛି ପଦ୍ୟଟା ହେଲା, ତ ଏଇଠି ଯୋଉଟା ଏଇ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ ଅଛି ତାର ମାନେ କଣ, କୋଉ ମିନିଂ ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ୱାର୍ଡ ଟା ୟୁଜ ହେଇଛି ହେଲା। କୋଉଥିପାଇଁ ନା ଦ କଲର ଅଫ ଲିଫ୍ ହେଲା, ଆପଣ ମାନେ ଏଟା ପଢିବେ, ପଢିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ହେଲା, ଦ କଲର ଅଫ ଲିଫ୍ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଏଟା ଥିଲା ଆମର ପ୍ୟାସେଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତା ସହିତ ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା କୋଉଠିକି, ଆମର ପେଡାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା ହେଲା। ତ ଏଠି ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି, କହିଛି according to Murray a writer goes through which of the following stages ହେଲା। ଗୋଟେ ଆକର୍ଡିଂ ମୁରେ କଣ କହିଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ରାଇଟର କେମିତି ସେ ଲେଖିଥାଏ, କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେଜ କୁ ନେଇକି ସେ ଲେଖିଥାଏ ହେଲା। ତ ଆପଣ ମାନେ ଅପସନ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଆସେମ୍ବଲିଂ, ଡିକ୍ଟେଟିଂ, କପିଂ ଆଣ୍ଡ ଏଡିଟିଂ, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଅପସନ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, କୋଉଟା ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ ନା ଆମର ଅପସନ ସି, ଯୋଉଟା କି ରିହର୍ସାଲ, ଡ୍ରାଫଟିଂ, ରିଭିଜନ ଆଣ୍ଡ ଏଡିଟିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ରିହର୍ସାଲ ସେ କଣ କରେ, ନା ହଉଛି ଆମର ଯାହାବି କିଛି ତାର ଥିଙ୍କିଂ ଥାଏ, ଯେମିତି ଆଇଡିଆ ଥାଏ, ତାର ସେ ଆଇଡିଆକୁ ସେ କଣ କରେ, ଆଇଡିଆକୁ ସେ ଜେନେରେଟ କରେ। ଜେନେରେସନ କରେ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଡ୍ରାଫଟିଂ, ଡ୍ରାଫଟିଂ ରେ ସେ କଣ କରେ ନା ହଉଛି ସେ କ୍ରିଏଟ ଏ ଫାଷ୍ଟ ଭର୍ସନ ହେଲା, ମାନେ ସେଟା ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରେ ସେଟା ଏମିତି ଫାଷ୍ଟ ଭର୍ସନ ହେଇଥିବ, ମାନେ ସେ ନୂଆ କିଛି ଲେଖିବାଟା ହେଲା, ଡ୍ରାଫଟିଂ କରେ। ତାପରେ ରିଭିଜନ କରେ, ମାନେ ସେ ରିଭ୍ୟୁ କରେ ହେଲା, ରିଭ୍ୟୁ କରେ। ଆଉ କଣ କରେ, କଣ ମାନେ ରିଭ୍ୟୁ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କଣ ନା କ୍ଲାରିଟି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଯାହାବି କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେ ଭାବିଥାଏ ମାନେ ସେଟା ଆଉ ଥରେ ସେ ମାନେ ରିଭ୍ୟୁ କରେ ହେଲା। ଆଉ କ୍ଲାରିଟି ସେ କାଣେ, ଥିଙ୍କିଂ ଟା ଏମିତି ମାନେ ଭଲ ହେଇଥିବ, କ୍ଲାରିଟି ଆଣିବ, ଆଉ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ସେଟା ସବୁ ରିଭିଜନ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ କଣ କରିବ ନା ଏଡିଟିଂ କରିବ ହେଲା, ଯାହାବି କିଛି ଗ୍ରାମାର ମାନେ ଏରର ଥିବ ହେଲା, ଯାହାବି କିଛି ଏରର ଥିବ ସବୁ କିଛି ସେ କଣ କରିବ ନା ହଉଛି ସେ ଗ୍ରାମାର ଏରର ହେଲା କି ସ୍ପେଲିଂ ଏରର ହେଲା, ସବୁ କିଛି ସେ ଆଉ ଥରେ ଚେକ୍ କରିଥାଏ ବା ଏଡିଟିଂ କରିଥାଏ ହେଲା। ସେତିକି ହେଲା କଥା, କି ଆମର ସେ କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେଜ ନେଇକି ସେ ଲେଖିଥାଏ ନା ଆମର ରିହର୍ସାଲ, ଏଡିଟିଂ, ରିଭିଜନ ଆଣ୍ଡ ଏଡିଟିଂ ହେଲା, ଡ୍ରାଫଟିଂ ହେଲା। ଆପଣ ମାନେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ ଗୁଡା ହେଲା, କି ଆମର ମୁରେ କଣ କହିଥିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଆମର ହୁଇଚ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ ରିଡିଂ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେ କହିଛି କି ଯୋଉ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ତ ସେଟା ତିନିଟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ରିଡିଂ ର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହବ, ତିନିଟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହେଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ନଲେଜ ଅଫ ଦ ୟୁଜ ଅଫ ରିଟେନ ସିମ୍ବଲ, ହଁ ଆମେ ରିଟେନ ସିମ୍ବଲ କୁ ନଲେଜ ଆକାରରେ ଆମେ ମାନେ ୟୁଜ କରିଥାନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନଲେଜ ଅଫ ଲେଟର ସାଉଣ୍ଡ ରିଲେସନସିପ, ଲେଟର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ଟା ଥାଏ ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରିଲେସନସିପ ଯାହାବି କିଛି ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ନଲେଜ ଆମେ ଗେନ୍ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ସ୍କିଲ ଇନ କଣ୍ଟେକ୍ସଚୁଆଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ମାନେ ଆମର କଣ୍ଟେକ୍ସଚୁଆଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଯାହାବି ଥାଏ ଆମେ ସେ ସ୍କିଲ ଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।
ତିନିଟା ଠିକ ଅଛି, ପଜିଟିଭ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ଡି 1 2 and 3 ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି which of the ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ which of the following is an example of extensive reading sorry extensive listening ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର listening ଦୁଇଟା ମାନେ ଟୁ ଟାଇପ ର ଅଛି, ମାନେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ସରି listening କହିଛି reading କହି ନାହିଁ, ତ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ମଜା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ତ ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ରିଡିଂ ସରି listening। ଏବଂ ଆଉ ଯଦି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ଥାନ୍ତା କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ମାନେ କହିଥାନ୍ତି କଣ ନା ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ଲିସନିଂ ହେଲା। ତ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ମାନେ କଣ ନା ଆମେ ମାନେ ପୁରାପୁରି ତଥ୍ୟର ମାନେ ପୁରା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହକାରେ ଆମେ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବା ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ଲିସନିଂ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମଜାର ସହକାରେ ଆମେ ମାନେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବା ଶୁଣିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ଲିସନିଂ। ଅପସନ ଦେଖିବା କୋଉଟା ଆମର ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ଲିସନିଂ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲାସରୁମ ଲିସନିଂ ହବ ନା, ଏଟା ମାନେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ହେଇଯିବ। ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଆମେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆମକୁ କିଏ ଦଉଛନ୍ତି ସେଟା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ହବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆନାଲିସିସ୍ ବାଇ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଟିଚର, ମାନେ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଣ ହବ କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରଙ୍ଗ, ଏଟା କଣ ହବ ନା ଆମର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲ ଚାଟ ହ୍ୱାଇଲ ୱାର୍କିଂ, ମାନେ ଆମେ ଚାଲିଲା ସମୟରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥାନ୍ତି ଯୋଉ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ଲିସନିଂ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି each language is governed by a particular set of rule, whose type of format is used in forming sentences in English language, ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ କୋଉ ଫର୍ମାଟ ଆମେ ଯୋଉଟା ଫଲୋ କରନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏମିତି ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ କଣ ହବ ନା ସବଜେକ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ ତାପରେ ଭର୍ବ ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଲା, ଯୋଉଟା ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ସବଜେକ୍ଟ ତାପରେ ଭର୍ବ ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି which of the following statements is correct regarding silent reading, ମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ତ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଠିକ ଅଛି ହେଲା। the aim of silent reading are pleasure and profit so that the students are able to read and get information। ହଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡିଂ ର ମେନ୍ ଏମ୍ କଣ ଥାଏ ନା ସେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ମଜାର ସହକାରେ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେମାନେ ପଢିବେ ଏବଂ ଯାହାବି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଥିବ ସେଟାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଅଛି ଇଟ୍ ଇଜ ରିଡିଂ ସ୍କିଲ which allows one to read without voicing word, ମାନେ ହଁ ଆମେ ମାନେ କହିବାନି ଖାଲି ଆମେ ମନେ ମନେ ପଢିବା, ସେଟାକୁ ଆମେ କହିଥିଲେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡିଂ ହେଲା। ଦିଟାଙ୍କ ଠିକ ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମର ବୋଥ ଆଇ ଆଣ୍ଡ ଡବଲ ଆଇ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି according to function prose is divided into some type, dash type communicates information generally, it is seen in newspapers, reports, textbook ହେଲା। ମାନେ ସେ କହିଛି କି ଆମେ ଯୋଉ according to function ଯୋଉ ଆମର ନ୍ୟୁଜ ପେପର ହେଲା, ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ସେଟା କୋଉ ଟାଇପ ର ସବୁ ହେଲା, କୋଉ ଟାଇପ ର ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେଟ ଇନଫର୍ମେସନ ହେଲା। ତ କଣ ହବ ନା ଆମର ସେଟା ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି ଯୋଉଟା କି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ହେଲା। ଆମେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ହେଲା, ରିପୋର୍ଟ ହେଲା, ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ବହି ହେଲା, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ କୁ ପାଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ କଣ ନା ଆମର ଇନଫର୍ମେସନ। ତାପରେ ଆସିଲା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ରାଇଟିଂ କଣ ନା ଆମେ ଯୋଉଟା ଆମର କଣ କରନ୍ତି ନା ଆମେ ଫୋକସ ଅନ୍ ସେନ୍ସରି ଡିଟେଲ୍ସ ହେଲା, ଯେମିତି ଆମର ସାଇଟ୍ ହେଇଗଲା, ସାଇଟ୍, ସାଉଣ୍ଡ, ସ୍ମେଲ, ଟଚ୍ କୁ ଅଧିକ ସେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ତାର ମେନ୍ ପର୍ପଜ କଣ ନା ଟୁ ହେଲ୍ପ ରିଡର୍ସ ଭିଜୁଆଲାଇଜ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମାନେ ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିପାରିବେ, ଆ ସହିତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ରାଇଟିଂ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବେ ହେଲା। ଆସିଲା ପର୍ସୁଏସିଭ ରାଇଟିଂ କଣ ନା ଆମର କଣ ପର୍ସୁଏସିଭ ରାଇଟିଂ କଣ ଆମର ଏମ୍ ଟୁ କନଭିନ୍ସ, ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆମ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଯୋଉଟା କି ଯିଏ ବି ପଢୁଥିବ ସେଟା ସେ କନଭିନ୍ସ ହବ, ଟୁ ଆଗ୍ରି ୱିଥ ଏ ସର୍ଟନ ଓପିନିଅନ ଏବଂ ତା ସହିତ ଓପିନିଅନକୁ ସେ କଣ କରିବ ନା କନଭିନ୍ସ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଏଗ୍ରି ହବ, ତା ସହିତ ସେ ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ ନବ ହେଲା। ସେଇ ଟାଇପର ରିଡିଂ ଟା ଆମେ ମାନେ ରାଇଟିଂ ଟାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ପର୍ସୁଏସିଭ ରାଇଟିଂ ହେଲା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ହବ ନା ଏଡିଟୋରିଆଲ
ଆଡଭର୍ଟାइजमेंट ଏଟା ହେଲା ଆମର ପର୍ସୁଏସିଭ ରାଇଟିଂ ର एग्जांपल तब आसला इनफॉर्मेटिव हम कहले न्यूज़ पेपर टीवी सॉरी न्यूज़ पेपर नोवेल शॉर्ट सॉरी न्यूज़ पेपर बही आर्टिकल एरा ही वाला हमरा इनफॉर्मेटिव हैला तब आसला नैरेटिव नैरेटिव टाणो स्टोरी ऊपर जेटा स्टोरी लिखितांदे सेटा हम नैरेटिव एग्जांपल कोन हमरा नोवेल हे जिवो तब शॉर्ट हे जिवो तब स्टोरी हे जिवो हैला एटा हमरा नैरेटिव रे जाउछला इनफॉर्मेटिव वाला न्यूज़ मीडिया हैला बही रहबो इनफॉर्मेटिव हैला इनफॉर्मेटिव को आउ कोन कहिथांदी हम कहिथांदी एक्सपोजिटरी हैला एक्सपोजिटरी बुझला तो परवर्ती हम क्वेश्चन को जिबा मोर आशा आपण मन समस्त भलरे बुझी पारथिबे तबरा कहला कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश माने आमे माने इंग्लिश पढ़वा टाइम रे हमरा कोउटा गोटे प्रिंसिपल जोटा कि हमरा साइकोलॉजिकल फॉलो करिया दरकार तो ग्रेडेड पैटर्न हबो नाही स्पाइरल अप्रोच हबो नाही इमिटेशन हबो नाही तो कोन हबो ना रीइंफोर्समेंट माने पिला मानन को रीइंफोर्समेंट दबा जो दर पिला माने इंग्लिश पढ़े पे अधिक इंटरेस्ट देखेबे जोटा कि हमरा ऑप्शन डी हे जिवो ठीक आंसर हैला एति थिला हमरा ग्रामर क्वेश्चन एवं ता सहित हमर कोन पेडागोजी क्वेश्चन हैला तो मोर आशा आपण मन समस्त सब किछि बुझी पारथिबे आ एटा गुडी आपण मन लेखि रखिबे हैला डिस्क्रिप्टिव कोन हैला आपण मन एग्जांपल लो आपण मन ठीक बुझी पारिबे हैला तो हमर डिस्क्रिप्टिव रे कोन गला हमर पोएम गला हैला पोएम गला तापर कोन गला हमर जर्नल गला तापर असला एमि सब मन डिटेल्स सीन इन ए स्टोरी गला कोन डिस्क्रिप्टिव पर्सुएसिव रे कोन गला ना हमर होची एडवर्टाइजमेंट हैला पर्सुएसिव रे गला एडवर्टाइजमेंट हैला तापर एडिटोरियल्स जहाँ भी किसी एडिट करके हम जो गोटे स्पॉन्सरशिप जो हम करंदी सेटा टाइप रो मन जेमिति गोटे रीडर को हम माने कन्विंस करेबा एवं सेही अनुसार से एक्शन नै परिबो तापर असले एक्सपोजिटरी हैला एटा हमरो कहले इनफॉर्मेटिव रे जाउची नैरेटिव टे म कहली आपण मानको स्टोरी नोवेल शॉर्ट स्टोरी हैला एला हमरो नैरेटिव एति थिला आज फर्स्ट शिफ्ट रे जहाँ भी किसी पडिथिला आपण मानको कहि देली तो देखाबो नेक्स्ट वीडियो रे तो जहाँ भी किसी डाउट थी मत कमेंट जन पारे और आपण मानक आउ को टाइप वीडियो दरकार मत कमेंट जनइबे। थैंक यू। जय जगन्नाथ।